ماں ہاجرہ ہو تو بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ ہوتا ہے. ماں ہاجرہ ہو تو بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ ہوتا ہے. ماں مریم ہو تو بیٹا عیسیٰ روح اللہ ہوتا ہے. بیٹا عیسیٰ روح اللہ ہوتا ہے. ماں آمنہ ہو بیٹا نبی اعظم ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں ہاجرہ ہو تو بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ ہوتا ہے. ماں مریم ہو تو بیٹا عیسیٰ روح اللہ ہوتا ہے. عیسیٰ روح اللہ ہوتا ہے. ماں آمنہ ہو تو بیٹا نبی اعظم ہوتا ہے. بیٹا نبی اعظم ہوتا ہے. اعظم ہوتا ہے. سبحان اللہ. ماں ہاجرہ ہو تو بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ ہوتا ہے. ماں مریم ہو تو بیٹا موسیٰ کلیم اللہ ہوتا ہے. ماں آمنہ ہو تو بیٹا نبی اعظم ہوتا ہے. ماں فاطمہ ہو تو بیٹا شہید اعظم ہوتا ہے. ماں ام الخیر فاطمہ ہو تو بیٹا غوث اعظم ہوتا ہے. ماں شاہ غریب نواز ہو تو بچہ قطب عالم ہوتا ہے. مدار اعظم ہوتا ہے. نیاز بے نیاز. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. عید میلاد النبی زندہ باد. عید میلاد النبی زندہ باد. نعرہ تکبیر. سامعین محترم، آپ مادرزاد ولی، آپ کی والدہ کی ولایت کا یہ عالم تھا شاہ غریب نواز کا کہ سامنے ہانڈی ہو، اس ہانڈی کے اندر دال چاول ملا کے رکھ دیے جائیں. آپ کی ولایت کی نگاہ کی گرمی سے کھچڑی تیار ہو جاتی تھی. کھچڑی تیار ہو جاتی تھی. اگر وہ کوئی اور کھا لے تو بے ہوش ہو جائے، لیکن حضرت شاہ نیاز بے نیاز علیہ رحمہ کھائے تو کچھ نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نانا مجھے کہنا پڑے گا، حضرت قبلہ خود فرماتے ہیں کہ شیر مادر تھا. شیر مادر تھا یا شراب کہن. شیر مادر تھا یا شراب کہن جس کا ہے یہ خمار آنکھوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. شیر مادر تھا یا شراب کہن جس کا ہے یہ خمار آنکھوں میں. سامعین محترم، حضرت شاہ نیاز بے نیاز علیہ رحمہ کی والدہ، پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں، 1155 ہجری میں سر ہند میں حضرت شاہ نیاز بے نیاز علیہ رحمہ کی ولادت ہوئی. کتنی میں؟ 1155 میں. آپ کے اجداد بخارا، سمرقند، ان کا دارالحکومت تھا. سب کچھ ترک کر کے ملتان سے آپ کے والد گرامی حاج الحرمین حکیم الہی شاہ رحمت اللہ علیہ جو ہے سرہند. آپ والد کی طرف سے علوی سادات ہیں، مولائے کائنات کی اولادوں میں سے ہیں، اور والدہ کی طرف سے فاطمی رضوی سید ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سیدوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، قبلہ نے پڑھا ہوگا کہ آپ والدہ کی طرف سے فاطمی سید اور والد کی طرف سے علوی سید، لیکن اتنے مقام مرتبے والے ہونے کے بعد حضرت قبلہ نے پوری زندگی سیدوں کا احترام کیا اور بتایا گھر والے ہی گھر والوں کی عزت کرتے ہیں. نانا یعقوب پور والوں سمجھے نہیں. امام راضی، فخر الدین راضی، امام فخر الدین راضی آپ سے کہا کہ عالم اور سید برابر ہو سکتے ہیں. عالم اور سید برابر ہو سکتے ہیں. کہا میاں آپ مجھے 100 عالم دو، 100 جاہل دو، میں 100 کو عالم بنا دوں. تم مجھے 100 جاہل دو، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ 100 جاہل دو، 100 جاہل دو، میں 100 عالم بنا دوں گا. میں تمہیں 100 عالم دیتا ہوں، تم مجھے ایک سید بنا کر دکھاؤ. نہیں سمجھے یعقوب پور والوں؟ عالم 100 سال کا ہو عالم رہتا ہے، لیکن سید کا بچہ 1 سال کا بھی ہو، 1 دن کا بھی ہو، سید سردار ہوتا ہے. یا رسول اللہ زندہ باد. علامہ مولانا بلال احمد زندہ باد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر.
ना इतना ठंडा ना सुना करो या ऊपर वालों नाराए तकबीर मेरे हाथ उठा दो लगना चाहिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे की मार है यजीदियत, मरवानियत, नमरूदियत, मरहबियत का आज भी कहीं भी हो नहीं आए मेटल में लेटे लेटे चेहरा बिगड़ जाता है। जहाँ चेहरा बिगड़े समझ लो अली का दुश्मन पकड़ गए। अरे खुशनसीब है सिलसिले वाले जिन्हें अली अली करना नसीब हुआ। अलवी फातिमी सैयद कुतुब आलम मदारे आदम नियाज बिन कहते शीरे मादर था या शराबे कोहन जिसका है ये खुमारा। आपकी वालिदा ने आलमे रोया में हजरत किबला नियाज बेनियाज को मौलाए कायनात की बारगाह में, सैयदाए कायनात की बारगाह में, जब मौला की बारगाह में पेश किया गया ना तो मौला ने हाथ रखा, कहा ये हमारा बच्चा है। जनाबे सैयदा फातिमा ज़हरा की बारगाह में शानियाज बेनियाज कुतुब आलम मदारे आदम जानशीन गौसो ख्वाजा पेश किया, कहा हमारा बच्चा है। सैयदाए कायनात ने कहा हमारा बच्चा है। अरे विलायत जिनके लंगर की खैरात हो, कोई वली जब तक वली नहीं बन सकता जब तक दरे फातिमा पर ना आए। तो सामईन मोहतरम किबला से ये शाम मौजूद है। हजरत किबला नियाज बेनियाज पर जब से सैयदाए कायनात का मौलाए कायनात का करम बना तो कभी आपने अपने आप को दरवाला नहीं, दरवाला जोर से बोलो मियां, दरवाला नहीं कहा। हजरत किबला फरमाते हैं ऐ शाहे नजफ, ऐ शाहे नजफ हूँ मैं नियाज आपके घर का, दर का नहीं घर का, क्योंकि दर वाले और हैं घर वाले और। ऐ शाहे नजफ हूँ मैं नियाज आपके घर का, बिगड़े मेरे सभी काम तुम ही आन सवारो, बिगड़े मेरे सभी काम तुम ही आन सवारो। और सिलसिला नियाज़िया के मानने वाले कहा जाएंगे कि किबला आपने तो अपने काम सवार लिए का मुश्किल जो नियाज आए तुम्हें फक्र पे दर पे जा शाहे नजफ हैदर करार। मुश्किल जो नियाज आए तुम्हें फक्र पे दरपेश जा शाहे नजफ हैदर करार से कह दो। सामईन मोहतरम 1155 हिजरी में सरहिंद में आप पैदा हुए और आपकी वालिदा माजिदा ने आपकी तरबियत के लिए आपको मौलाना फक्र पाक फखरुद्दीन दहलवी चिश्ती की बारगाह में पेश कर दिया। किसकी बारगाह में? मौलाना फक्र पाक फखरुद्दीन दहलवी। क्योंकि जब आपकी बिस्मिल्लाह खानी हुई तो आपकी उम्र 4.5 साल की थी और ये वहां का सिलसिला नियाज़िया का दस्तूर है कि जब बच्चे की बिस्मिल्लाह होती है तो घर का बड़ा हाथ रखता है, तो आपके नाना मौलाना सईदुद्दीन रज़वी ने हाथ रखा। मौलाना सईदुद्दीन रज़वी कौन है? एक कलीमुल्लाह जहानाबादी के खलीफा है। और कलीमुल्लाह जहानाबादी कौन है? हजरत मौलाना फक्र पाक फखरुद्दीन दहलवी के पीरो मुर्शिद हजरत शाहान शाह निजामुद्दीन औरंगाबादी के पीरो मुर्शिद। और मौलाना फक्र पाक फखरुद्दीन दहलवी चिश्ती ने जो हिस्सा उनका रह गया था वो हजरत मौलाना सईदुद्दीन रज़वी यानी हजरत किबला नियाज बेनियाज के नाना से हासिल किया है। हजरत किबला अपने वक्त में ऐसे वलीगर थे कि अब
ان کے مقام مرتبے کا کوئی ولی نہیں آیا. اگر ان کے مقام مرتبے شان عظمت کو سمجھنا ہے تو ایک ہے جسے حاجی وارث علی عالم پناہ کہتے ہیں، جو کعبے کے طواف میں دوران حج اللہم لبیک کی جگہ حضرت شاہ نیاز بن نیاز کے شعر کو پڑھ کر کہتا ہے، عشق میں کوہ غم سر پہ لیا جو ہو تو ہو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عید میلاد النبی، زندہ آباد، عید میلاد النبی، زندہ آباد، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. عشق میں کوہ غم سر پہ لیا جو ہو تو ہو، عیش و نسات زندگی چھوڑ دیا جو ہو سو ہو. حضرت قبلہ فرماتے ہیں عقل کے مدرسے سے اٹھ، سبحان اللہ، عقل کے مدرسے سے اٹھ، عشق کے میکدے میں آ، جام فناؤ بے خودی اب تو پیا جو ہو سو ہو. نانا یعقوب پور والوں سمجھے نہیں، بارگاہ خدا بندے قدوس میں عالم پنا اللہم لبیک کی جگہ حضرت قبلہ نیاز بے نیاز کے شعر کو بتا رہے ہیں کہ قدر والے ہی جانتے ہیں، مرتبے والے ہی جانتے ہیں، کیونکہ ایک ولی کا مرتبہ، ایک علم والے کا مرتبہ ایک علم والا ہی جان سکتا ہے. آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھیں، آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھیں. ناظم جلسہ تھوڑی محنت آپ کی ہو جائے. قبلہ بھارت نہیں نا، کیسے ناظم جلسہ کا کام اتنا بڑھیا ہونا چاہیے کہ ساری نظامت بھی مجھے کرنا پڑ رہی ہے، خطابت بھی مجھے کرنا پڑ رہی ہے کہ آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھیں، دیدہ کور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھیں. آنکھ والے ہی دیکھ سکتے ہیں، جو خود عقل کا اندھا ہو اسے کیا نظر آئے. سبحان اللہ. سامعین محترم، خوش قسمت ہے سلسلہ نیازیہ جنہیں در والے نہیں ملے گھر والے ملے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. در والے نہیں گھر والے ملے ہیں. کہ جاؤ در نیاز پہ، سبحان اللہ. قبلہ سید صاحب جاؤ در نیاز پہ، جو چاہو مانگ لو. لوگوں شہ نیاز کے گھر ہے حسین پاک. جاؤ در نیاز پہ، جو چاہو مانگ لو. لوگوں شہ نیاز کے گھر ہے حسین پاک. حیدر کے وارثوں کا در ہے در نیاز، حیدر کے وارثوں کا در ہے در نیاز. مولا کا فیض ہے کہ ادھر ہے حسین پاک. مولا کا فیض ہے، مولا کا فیض ہے ادھر ہے حسین پاک. مولا کا فیض ہے ادھر ہے حسین پاک. یہ تعزیہ علم، یہ تعزیہ علم جو سجائے ہوئے ہیں. یہ تعزیہ علم، ارے بولو رہے جو سجائے، تم بھی ان میں ہی شامل ہو جن کا تعزیہ علم دیکھ کے نکا پھوٹ جاتا ہے. نہ نہ تعزیہ علم دیکھ کے نکا پھوٹ جاتا ہے. ہاں ایمان والا نکتا. کوئی ہے ایسا جس نے تعزیہ اور علم نہ دیکھا ہو؟ اگر ٹوٹ گیا تو کس کس کا پڑوا ہوئے؟ بات یہ ہے کہ اتنا کچھا پڑھواتے ہی کیوں ہو؟ ارے سلسلہ نیازیہ کو محبت اہل بیت وراثت میں ملی ہے. یہ تعزیہ داری علمداری آج بھی خانقاہ نیازیہ میں زندہ ہے. اور حضرت قبلہ نیاز میں نیاز سے مولوی اکبر علی صوفی نے کتاب کا نام ہے کرامات نظامیہ چیپٹر نمبر 31. دیکھیے آپ بیدار رہیں گے تو میں کچھ آپ کو پہنچاؤں گا، ورنہ جملے بازی کرنے میں مجھ سے زیادہ ماہر کوئی نہیں. میں چاہتا ہوں کچھ آپ تک پہنچے. مولوی اکبر علی صوفی نے 3 سوال کیے. حضور قبلہ نے فرمایا کہ میاں میں ذہن اب اتنا ہو نہیں رہا کہ مجھے یاد نہیں. تو حضور اصلاح چاہتا ہوں. کہا بتاؤ کہ حضور سما کے بارے میں کیا خیال ہے؟
کس کے بارے میں؟ سما کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سما اسے کہتے ہیں جتنی محفل بیٹھی ہو سب باوضو ہو، کمال باوضو ہو، اور سب پیر کی جلوہری سامنے ہو، اور کلام وہ ہو جس میں حمد ہو، نعت رسول ہو، قرآن کی باتیں ہو، بزرگوں کا کلام ہو۔ محفل سما کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمر مرزا جانے جانانا کا دور گزرا ہے، ان سب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ آپ مشکاتے مخزون الخزائن کرامات نظامیہ ناز و نیاز یہ اٹھا کے دیکھیں، سلسلہ نیازیہ پر تعارف تواریخ سلسلہ نیازیہ کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ حضرت قبلہ کے وقت میں اور اب تک ان جیسے مقام مرتبے والا ولی نہیں آیا، اور یہی نہیں ہر فیلڈ میں کامیاب تھے۔ کس میں کامیاب تھے؟ ہر فیلڈ میں۔ کوئی سا بھی موضوع ہو، کوئی سا بھی عنوان ہو، جب 15 سال کی عمر میں آپ کی دستار بندی کا وقت آیا، تمام علماء دہلی جمع ہوئے تو حضرت قبلہ نیاز بے نیاز کھڑے ہوئے اور کہا میں اس وقت تک دستار نہیں باندھوں گا جب تک تمام دہلی کے علماء ہر مسئلے پر مجھ سے سوال جواب نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ مسلسل ایک دن، 2 دن، 3 دن تک حضرت قبلہ نیاز بے نیاز سے سوال ہوتے رہے۔ آپ ہر سوال کا جواب تفصیل میں دیتے، گھنٹوں تک دیتے۔ آپ نے ہر سوال کا جواب دیا۔ 3 دن کے بعد علماء دہلی نے دستار لی اور مولانا فخر پاک فخر الدین دہلوی چشتی کے ہاتھوں میں دی اور کہا یہ بادشاہ واقعی دستار کے قابل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سارے علوم، سارے مرتبے پر حضرت قبلہ نیاز بے نیاز کے چوتھے جانشین امام السالکین محبوب حق شاہ محمد تقی عزیز میاں تخلص راز بریلوی حضرت قبلہ کی معرفت کو، مقام کو، مرتبے کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں خدا شناس ہے عالم پناہ شاہ نیاز، خدا شناس ہے عالم پناہ شاہ نیاز، فلک اساس ہے عالم پناہ شاہ نیاز۔ خدا شناس ہے عالم پناہ شاہ نیاز، فلک اساس ہے عالم پناہ شاہ نیاز۔ نظر پہنچ نہیں سکتی ان کی رفت، پہنچ نہیں سکتی ان کی رفعت کا کہ بے قیاس ہے عالم پناہ شاہ نیاز ہے، عالم پناہ شاہ نیاز۔ انہی کے در پہ تو بٹتی ہے معرفت کی شراب، بے شک بے شک۔ انہی کے در پہ، سبحان اللہ، انہی کے در پہ بٹتی ہے معرفت کی شراب۔ حضرت قبلہ نیاز بے نیاز کے خلیفہ یار محمد خان صاحب ولایتی جب خانقاہ تشریف لائے، ان کی خوراک تھی 1 بکرا۔ کتنی؟ نظر پہنچ نہیں سکتی، ان کی رفت تک بے قیاس ہے، انہی کے در پہ بٹتی ہے معرفت کی شراب۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ 1 بکرا خوراک تھی، لگاتار 3 دن تک 3 بکرے کھائے۔ اس کے بعد کہا یار محمد خان صاحب نے کہ حضور میں بھی ان تمام لوگوں میں سے ہوں، مجھے بھی دسترخوان پہ کھانا کھانے کی اجازت دی جائے۔ حضرت قبلہ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے، دسترخوان پہ کھاؤ۔ پہلے دن بیٹھے 6 روٹیاں کھائیں، دوسرے دن بیٹھے تو 5 روٹیاں کھائیں، اس کے بعد 3 روٹیاں۔ حضرت قبلہ نیاز بے نیاز نے توجہ فرمائی اور خانقاہ نیازیہ کے ایک در میں چراغ بنے ہوئے تھے، ولایت میں مصروف ہو گئے، شغل میں مصروف ہو گئے، وظیفوں میں مشغول ہو گئے۔ جب تصوف کا اثر، نگاہ مرشد کا اثر ہوا، قبلہ یہ عالم تھا کہ اگر آپ کے پاس سے کوئی گزر جائے تو اس کو چہکے لگ جاتے تھے، آپ کی گرمی محسوس ہوتی تھی۔ اللہ 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 اللہ۔ آپ کی گرمی یہ تھی چشمے
निगाह की गर्मी जो पास से गुजर जाए उसे लपेटे लग जाती थी कि आग जल रही। अल्लाह हजरत किबला नियाज बिन नियाज से कहा हुजूर मुझे इजाजत दीजिए मैं जाऊं। आप लड़कों में यहाँ चले जाना। एक बार हुआ, दो बार हुआ, कई बार उन्होंने इजाजत तलब करी। उसके बाद हजरत ने इजाजत दी, ये विलायत पहुंचे। अब इनकी जबान पर जारी हो गया कलमा इन्नी अनल्लाह अल्लाह कि मैं हक हूं, मैं खुदा हूं। तो उस वक्त के उलमा ने इनको फांसी का हुक्म दिया, फरमा दिया गया इनको फांसी। बेशक अब एक खलीफा और है जिनका नाम है जान मोहम्मद, काबुल के रहने वाले। ये हुजूर से इल्म लेकर फैज लेकर पहुंच गए और इन्होंने पूरी जिंदगी खानकाह की खिदमत की। पूरी जिंदगी खानका की सुभान अल्लाह बोल सकते हो यार। सुभान अल्लाह। पूरी जिंदगी खानकाह की खिदमत की। दोनों मियाँ बीवी ये मशीन चला चला के काम करते, उसके बाद भी जो पैसा जमा होता वो खानकाह भिजवाते। और हजरत किबला के इन्होंने 100 साल की उम्र पाई। खलीफाओं में सबसे ज्यादा उम्र पाने वाले ये लोग हैं। हुजूर किबला के बाद भी जिंदा रहे। तो सामईन मोहतरम, उसके बाद शाह सरकार ताज नौरिया निजामुद्दीन हुसैन की बारगाह में भी इन्होंने नजराना भिजवाया। सुभान अब ये अपने विलायत के इस मकाम पर पहुंचे, इनकी जुबान पर भी इन्नी अल्लाह जारी हो गया। इनको भी फी ज़माना उलमा ने फांसी का हुक्म दिया। कहा मियाँ मैं यार मोहम्मद नहीं जान मोहम्मद हूँ। मैं यार मोहम्मद नहीं जान मोहम्मद हूँ। का मतलब क्या है? फांसी देने से पहले मेरे अंगूठे के नाखून को तराशो, मेरे अंगूठे के नाखून को तराशो। अंगूठे के नाखून को जब तराशा गया तो खलीफा जान मोहम्मद ने कहा तुम अपने अपने अंगूठे के नाखून चेक कर लो। तो उन्होंने अपने अपने अंगूठों के नाखून चेक किए, सबके अंगूठों के नाखून गायब थे। का ठीक है अब दे दो। का नहीं हुजूर वाला, सबको सब फांसी हो जाएगी। अरे याकूबपुर वालों समझे नहीं, जब उनके गुलामों के मकाम का मर्तबा शान का ये आलम है तो हजरत किबला नियाज बिन नियाज की शान का आलम क्या होगा? अभी तो स्वयं जानशीन कह रहे थे इन्हीं के दर पे तो बढ़ती है मार्फत की शराब। बेशक इन्हीं के दर पे बढ़ती है बढ़ती है मार्फत की शराब। हक शनास है आलम पना शाहे नियाज। हक शनास है आलम पना शाहे नियाज का ऐ राज मैं शान सराजी का इन्हें मजहर हूँ। सुभान अल्लाह। हज़रत सिराजुस सालिकीन ये घर वाले हैं मियाँ। हज़रत मौलाना यूनुस मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के पीर मौलाए कायनात से इतनी मोहब्बत किया करते थे। आपका विशाल कव्वाली के अंदर मौला की मोहब्बत में हुआ। बाशद ईमान मुसलमान मुसहफ़े रूहे अली। बाशद ईमान मुसलमान मुसहफ़े रूहे अली। सजदा गाहे मेहराब मास दो रूए अबरूए अली। अरे नहीं समझे सामईन मोहतरम, इस सिलसिले में आपको अहले बैत की मोहब्बत का जाम पिलाया। बेशक मेरे मौला का क्या लक़ब था जो रसूल को सबसे ज्यादा पसंद था? रसूल के ज़बान मुबारक से मौला को यह लक़ब बहुत पसंद था। कौन सा? अबू तुराब। कौन सा? कौन सा? अबू तुराब किसे कहते हैं? मिट्टी का बाप। और मेरे रसूल का लक़ब था अबू ताहिर। अरे अहले सिलसिला से जुड़े हुए हो, मुझे एक बात याद आ गई। मुझे बहुत सी चीजें पढ़ने का हुक्म बैठे सही साहब की मौजूदगी में सादात के घर वालों का जिक्र हो, सादात की दाद मिले तो शर्त की बात। एक नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर।
हाथ है, शेर खुदा के हाथ में हबीब खुदा का हाथ है, हबीब खुदा के हाथ में हमारे खुदा का हाथ है। वो पता है क्या मांग रहा था कि हुसैन का हाथ आ गया जन्नत आ जाएगी। बेशक 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 सही बात आज फर्श काबा आज इमामत हुसैन की, बेशक बेशक आज फर्श काबा आज इमामत हुसैन की है। हश्र से अजीम शहादत हुसैन की, हर दौर के यजीद की बायत हराम है, वाजिब है कायनात पे बायत हुसैन की, बेशक बेशक वाजिब है कायनात पे बायत हुसैन की वो किसी फासिक और फाजिर हुक्मरान बादशाह की बायत कैसे करते कि दस्ते मुस्तफा पर थी बायत हुसैन की। बेशक बेशक रिश्ते मुस्तफा धमका रहा है ताजियादारों को वाइजा, जानता नहीं है वो ताकत हुसैन की, वाह वाह सुभान अल्लाह जानता नहीं है वो ताकत हुसैन की। सामने मोहतरम मैं अपनी बात को छोड़ देता हूँ बीच में, लेकिन मैं आदि बात ना पेट में करूंगा ना प्लेट में करूंगा। हजरत किबला नियाज ने क्या फरमाया, मौलवी अकबर अली सूफी का सवाल, सुभान अल्लाह आप बोलते रहोगे तो बात से बात निकलती रहेगी। मौलवी अकबर अली सूफी ने पहला सवाल किया कि हुजूर आपका सिमा के बारे में क्या ख्याल है। फरमाया मियाँ ढोलक की आवाज कान में इस कदर बसी हुई है दूसरी सुनाई नहीं देती। और दूसरा सवाल मियाँ ताजिए के बारे में क्या ख्याल है। हज़रत क़िबला नियाज़ ने फरमाया मियाँ अगर ताजिया बनाना होता तो बनाने की इजाजत नहीं देता, बेशक बनाना होता बेशक बनाना होता तो बनाने की इजाजत नहीं देता। अगर बन गया है जितना हो सकेगा उसका अदब भी करूंगा, एहतराम भी करूंगा। आज भी खानकाह नियाज़िया अदब, एहतराम, अकीदत, मोहब्बत के नाम से पहचानी जाती है। इन हस्तियों के लिए मुरीदीन अपनी जबीनें बिछाएं, पलके बिछाएं, बेहतरीन कालीनें बिछाएं। वो आज के पीर भी नंगे पैर ताज़िये में शामिल होते हैं। जमाने को बताते हैं कि इन्हें फकत कागजों तिनका ना जानना, ये हुसैन का रोजा है, इसमें रूहे इमाम सफर कर जो आशिक मौला अली हो जाएगा, जो आशिक मौला अली हो जाएगा, किबला आपकी तवज्जो, जो आशिक मौला अली हो जाएगा, जो आशिक मौला अली हो जाएगा, पारसाहों में सबसे कीमती हो जाएगा, पारसाहों में सबसे कीमती हो जाएगा। साहिब मियां नियाज़ी के कलम से ये शेर है, जो पारसाहों में सबसे कीमती हो जाएगा, जो पारसाहों में सबसे कीमती लेकिन कौन होगा जो आशिक मौला अली हो जाएगा। बेशक बेशक जो आशिक मौला अली हो जाएगा वो पारसाहों में सबसे कीमती हो जाएगा। क्यों भटकता फिर रहा है आकिबत के वास्ते, जन्नत के वास्ते। अरे ताजिया दिल से लगा ले, जन्नती हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह ताजिया दिल से लगा ले, जन्नती हो जाए। मुहर्रम में आऊंगा तो बताऊंगा आपको कभी। सामईन हज़रत नियाज़ ने फरमाया अगर बन गया है तो जितना हो सकेगा उसका अदब एहतराम करूंगा। तीसरा सवाल, ये बात बहुत जहन में रखना। तीसरा सवाल ये था, मैंने बताया किताब का नाम दिखाना मेरा काम है। किताब मुझसे जब चाहे आप ले सकते हैं, और किसी आम की किताब नहीं है, इस सिलसिला नियाज़ियत की मुअत्तर किताब है। लानत की जाती है, उस पर क्या ख्याल है? पता क्या फरमाया, इशारा करके फरमाया है। बात समझ में आ रही है? नियाज की जुबान को अपनी जुबान की तरफ इशारा करके फरमाया है, और सिर्फ नामे खबीस से बचाया है। अल्लाह जिसका नाम लेने से जुबान की पाकी चली जाए, नहूसियत का नुज़ूल हो, क्यों ना मैं हुसैन हुसैन सही बात सही बात, क्यों ना हुसैन से किया जाए। अरे ये बता दिया ताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी ने, जहाँ यजीद लिया वहाँ हुसैन नहीं लिया, जहाँ हुसैन लिया यजीद को दूर रखा। सरदार नादान दस दस्ते यजीद, ये दस्ते आप देखिए कहीं हुसैन नहीं, जब का हक्का की बिना ला इलाहा हुसैन। वाह वाह वाह, बात समझ में आ रही है? ये बुजुर्गों का मामला है।
تو حضرت قبلہ نیاز بے نیاز اور آج بھی ان کے جانشین 9 محرم کی رات میں 7 سے 8 تعزیوں کی زیادتی کی جاتی ہے۔ آج بھی حضرت قبلہ نیاز بے نیاز علیہ رحمہ جب آپ پر ضعیفی کا عالم تھا تو آپ تعزیوں کی زیارت کے لیے نہیں جا سکتے، تو پتہ کیا ہوا؟ خواب میں ماں سیدہ خاتون جنت خاتون قیامت رابعہ مرضیہ زاکیہ نساء العالمین تشریف لاتی ہے، کہتی ہے میاں نیاز آج تم ہمارے بچوں کی زیارت کے لیے نہیں گئے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے نوٹ کیا جنہیں کا تعزیوں کی زیارت کے لیے نہیں گئے، تو میاں نیاز ہمارے بچوں کی زیارت کے لیے نہیں گئے، تو حضرت قبلہ نیاز بے نیاز نے فوراً خادموں کو حکم دیا، انہوں نے آپ کو ساتھ لیا، ایک عام مولوی چلے تو اس کے پیچھے اس کے چاہنے والے چلتے ہیں، ایک عالم چلے تو اس کے فالوور چلتے ہیں، ایک وقتہ ولی کامل چلے۔ دین میں کوئی زاہد بھی ہوگا، کوئی عالم بھی ہوگا، پیچھے پیچھے آپ مردین چل رہے ہیں۔ حضور قبلہ کا معمول تھا جب آپ تعزیے کو زیارت کرتے تو آپ اس طرح تعزیے کو چوما کرتے تھے، لیکن اتنی بڑی شخصیت کا آنا، سیدہ فاطمہ زہرا کا شفا کرنا کہ میاں نیاز آپ ہمارے بچوں کی زیارت کے لیے نہیں گئے، تو آپ نے تعزیے کو بوسہ دیا۔ مولانا صاحب پیچھے سے خیال کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں حضرت تعزیے کو بوسہ دے رہے ہیں، تعزیے کو سجدہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے رسول کو خبر نہیں تھی، ارے ان کے غلاموں کو خبر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا مولوی صاحب دیکھو اس میں کون ہے جلوہ گر۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی دیکھا تو دیکھا ایک طرف امام حسن موجود ہے، ایک طرف امام حسین موجود ہے۔ مولوی صاحب دیکھتے ہی بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہوش میں آتے ہیں، پوچھتے ہیں لوگوں نے کیا بات ہے؟ کہا میں نے دل میں خیال ہی کیا تھا کہ حضور کیا کر رہے ہیں، حضور کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے اشارہ کیا مجھے زیارت حسن حسین، زیارت حسنین کریمین ہو گئی۔ مشکات حقانیہ اٹھا کر دیکھیں، جب تعزیہ سامنے ہوتا تھا تو وارث دیبا رویا کرتے تھے، بے شک بے شک۔ اللہ جب تک تعزیہ گزر ہے ہمیں حسین کا روضہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ سام موجود ہے، آج کا سنی کہتا ہے خاک مدینہ مل جائے، خاک طیبہ مل جائے تو میں آنکھوں کا سرما بنا لوں، نالین مصطفیٰ کا نقشہ مل جائے تو جبے پہ رکھوں، دستار پہ رکھوں، سینے پہ رکھوں۔ ارے نقل کا اتنا احترام تو سوچ اصل کا کتنا احترام کرنا پڑے گا۔ تصوف کی بات چل رہی ہے، نام یافتہ لوگوں کی بات چل رہی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی ان کی پیر و مرشد تھے حضرت شمس تبریزی۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ؟ 30 سال کتاب لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کتابیں سامنے ہیں، مرشد کی تلاش ہے۔ اللہ نے کہا جس کا پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اتنی کتابیں لکھنے کے بعد ہدایت تب ملے گی جب کسی کامل مرشد کا ہاتھ پکڑے گا۔ اب سامعین محترم، حضرت شمس تبریز خود پہنچتے ہیں اور کتابوں کو دیکھتے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کتابوں کو دیکھتے کہتے ہیں یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں علم استو نمیدانی، یہ وہ علم ہے جسے تو نہیں جانتا، سبحان اللہ۔ یہ وہ علم ہے جسے تو نہیں جانتا۔ درویش نے کتابیں اٹھائی، شمس تبریز نے کتابیں اٹھائی، دریا میں پھینک دی، کہا وہ ہے کیوں جسے ہم نہیں جانتے؟ سبحان اللہ۔ وہ ہے کیوں جسے ہم نہیں جانتے؟ 30 سال کی محنت، اب پریشان ہو گئے، رونے جیسا چہرہ بنا لیا، رونے والے پہ دیا نہ آئے۔ وہ درویش نے ہاتھ ڈالا، کتابیں باہر نکال، سبحان اللہ۔ کتابیں باہر نکال دی، پانی نکلنے کی بجائے زرد جھل رہی تھی، دھول نکل رہی تھی۔ مولانا جلال الدین رومی نے کہا مجھے واقعہ اور پڑھنا ہے لیکن میں نے اس واقعے کو لیا ہے۔ سامعین محترم، کہا یہ چیز یہ کیا ہے؟ علم تو نمیدانی، کہا یہ وہ علم ہے جسے تو نہیں جانتا۔
ये पानी किताबों में समाने की बजाय गर्द झड़ रही है। तो मौलाना ने कहा ये क्या इल्म है? कहा ये वो इल्म है जिसे तू नहीं जानता। सामाईन मोहतरम, अब ये मुरीद हुए हजरत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद होने के बाद उन्होंने कहा मौलवी हरगिज़ न शुद, मौलवी हरगिज़ न शुद, मौलाए रूम का गुलामे शम्स तबरेज़ी गुलामी न शुद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा अगर मैं हजरत शम्स तबरेज़ की सोहबत में ना आता तो फकत मौलवी रहता, बेशक लेकिन हजरत शम्स तबरेज़ की सोहबत में आने के बाद, इनके बैत होने के बाद, मौलवी से मौलाए रूम बनाने वाली जात हजरत शम्स तबरेज़ की है। तो पता क्या चला, मौलवियों के मदरसे से सिर्फ मौलवी निकलते हैं, लेकिन खानकाहों से जो भी निकलता है वक्ता वली बन के निकलता है। खानकाहें मौलवी नहीं बनाती, मौला बनाती। हज़रत क़िबला ने कहा था ना हज़रत नियाज़ में, इस कदर बख्शा है मुझे हुस्न उरूज नहीं, कि बंदे से मौला बनाया मुझे। बेशक बेशक। बात समझ में आ गई। मौलाना जलालुद्दीन रूमी कोई आम शख्सियत का नाम नहीं है नासिर भाई, बेशक आम शख्सियत का नाम नहीं है, जिसने तफसीर दुर्र मंसूर मसनवी 6 जिल्दों में लिखी से फारसी का कुरान कहा जाता है। अब पता है इतनी बड़े मौलाना से हज़रत शम्स तबरेज़ पूछते हैं मौलाना कलमा आता है? तसव्वुफ़ सुनना है, बात चल रही है। तो मुझे जहन में आ गई, तो कहा मौलाना कलमा आता है, मुझसे पूछो कि कलमा आता है। सैयद साहब मुझसे पूछे कलमा आता है, बड़े हैं औहदे में, अब बताओ। ये तो मरला हो गया, कहा मौलाना कलमा आता है। पता है हजरत शम्स तबरेज़ को मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने 70 लहजों में 70 तरीकों से कलमा सुनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने लहजों में? 70 लहजों में, 70 किरात में 70 तरीके से कलमा सुनाया। अब बताओ, अगर कोई शागिर्द, कोई पीर का मुरीद पीर एक सवाल पूछे, वो इतना तवील जवाब दे, तो पीर का क्या अंदाज होगा, क्या अल्फाज होगा? क्या कहेगा पीर? ये तो क्या माशाअल्लाह शाबाश, मजीद तरक्की कर लो, अल्लाह खैर का फरमाए। इनका यूट्यूब चैनल बनाया है। सही साहब बैठे, सही साहब आइंदर की बात समझ जाएंगे। पता क्या है जवाब? हाँ, एकदम वो आए 70 लहजों में 70 तरीके से कलमा सुनाने के बाद मौलाना जलालुद्दीन रूमी से हजरत शम्स तबरेज़ ने कहा मियां तुम्हें कलमा नहीं आता। अल्लाह कलमा आप नहीं तब देखें, बस नहीं आता, कलमा नहीं आता, कलमा नहीं आता। दामन पकड़ लिया हुजूर, कलमा है क्या? सुभान अल्लाह। का कलमा है क्या? का मौलाना जा 2 प्लेटें उठा कर ला। 2 प्लेटों को उठाया गया, सैयद साहब की मौजूदगी है, एक प्लेट पे प्लेट रखी गई, एक प्लेट है उस पर प्लेट है। अब मौलाना कलमा देखो, कलमा है क्या? एक प्लेट है, फिर प्लेट है, प्लेट पर प्लेट रखी है। मौलाना कलमा पूछ रहे थे ना, कलमा है क्या? कलमा देखो, कलमा है क्या? कलमा है क्या? जैसे ही ला इलाहा करके हजरत शम्स तबरेज़ ने जैसे ही सांस खींची तो पहली प्लेट छत से जा लगी। अल्लाहु अकबर, सुभान। जब ला इलाहा कहके, सिर्फ ला इलाहा कहके सांस खींची, प्लेट छत से जा लगी। जब इल्लल्लाह कहकर जब सांस अंदर दिल में खींची तो प्लेट से प्लेट जा मिली। का मौलाना ये है कलमा, जैसे प्लेट से प्लेट जा मिली, ऐसे ही बंदा मौला से जा मिले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे ही बंदा मौला से मौला से जा मिले। सामईन मोहतरम, जब आपको अल्लाह के करीब होना होता है तो मशक्कतें करना पड़ती हैं, मेहनतें करना पड़ती हैं, लेकिन अल्लाह जब करीब करना चाहता है तो पता अल्लाह कैसे करीब करता है। एक हारून रशीद दौर का हारून रशीद है, वक्त का बादशाह है। इसे पता चला कि बहलुल दाना अल्लाह के बहुत करीब है। कोई इतनी जल्दी करीब कैसे हो सकता है? नहीं, कोई इतनी जल्दी करीब अल्लाह के कैसे हो सकता है? ये बादशाह हारून जो है बैल दाना का मिलने का बहुत मुस्ताद था। ये चाहता था कि वो मिल जाए। एक दिन बैलुल दाना गुजर रहे थे, ऊपर से इन्होंने कुंबा डाला, जाल डाला, फंसाया तो खींच लिया।
کہا بہن مجھے یہ بتا اتنی جلدی اللہ کے قریب کیسے پہنچا؟ اتنا ٹائم لگا؟ کہا بادشاہ اتنا ہی ٹائم لگا جتنا تجھ تک آنے میں لگا، اتنا ہی ٹائم لگا جتنا تجھ تک آنے میں بات سمجھ آ رہی ہے آپ کے؟ اتنا ہی آنے میں لگا۔ سامعین محترم، ہارون نے پوچھا میں سمجھا نہیں۔ کہا بادشاہ اگر میں تجھ سے ملنے کا مستحق ہوتا، میں اگر تجھ سے ملنا چاہتا، میں غسل کرتا، لباس پہنتا، کپڑے پہنتا، خضاب لگاتا، سرما لگاتا، تیار ہوتا، تیری چوکھٹ پہ آ کے بیٹھتا، تیرا وزیر ملنے کی اجازت دیتا یا نہ دیتا، تیری مرضی ہوتی ملتا نہ ملتا، لیکن تو اب ملنا چاہتا تھا، تو نے جال ڈالا، کھینچ لیا۔ ایسے ہی اللہ کا معاملہ ہے۔